کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک عالی شان مینشن سے جو رات کی تاریکی میں بھی روشنی سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ عالی شان مینشن ایک میڈیا بزنس ٹائکون بل پیرش کا ہے، جس نے زندگی بھر کی محنت سے اس بزنس ایمپائر کو کھڑا کیا۔ بل پیرش اپنے اس عالی شان محل میں سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک پراسرار آواز اسے جگا دیتی ہے۔ وہ آواز اسے پکار رہی ہوتی ہے۔ بل اٹھ کر اس آواز کا پیچھا کرتا ہے، مگر یہ اسے ایک وہم لگتا ہے اور وہ دوبارہ سونے لگتا ہے۔ مگر کچھ دیر بعد آواز دوبارہ اسے جگا دیتی ہے۔ بل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ اگلی صبح کے منظرنامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک بہت ہی عالی شان برتھ ڈے پارٹی کے انتظامات کر رہی ہوتی ہے۔ یہ نوجوان لڑکی بل کی بڑی بیٹی ایلس ہے، جو اپنے والد کی برتھ ڈے پارٹی کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی اس تیاری کے بارے میں اپنے والد کو بتاتی ہے کہ وہ کیسے اس برتھ ڈے پارٹی کو ایک عظیم اور یادگار پارٹی بنائے گی، مگر بل اپنی بیٹی ایلس کو بتاتا ہے کہ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی دوران ایک اور لڑکی سامنے آتی ہے جو خوبصورت اور معصوم ہوتی ہے۔ یہ بل کی چھوٹی بیٹی ہے جس کا نام سوزن ہے۔ سوزن ایک پیشہ ور ڈاکٹر ہے۔ بل سوزن سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتا ہے۔ اس روز بل کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں مونٹیگیو سے ملنے جانا ہوتا ہے۔ اس سفر میں اس کے ساتھ اس کی بیٹی سوزن کے علاوہ ڈریو اور بل کا داماد کوئن بھی ہوتے ہیں۔ کوئن ایلس کا شوہر ہے۔ ڈریو بل کے بزنس کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، یعنی کہ وہ اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ سوزن اور ڈریو ایک دوسرے کو شاید پسند کرتے ہیں۔ بل دوران سفر اپنی بیٹی سوزن سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ڈریو کو پسند کرتی ہے، جس پر وہ کچھ خاص جواب نہیں دیتی اور وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ بل کو بتاتی ہے کہ شاید وہ اسے پسند کرتی ہے۔ بل سوزن کو بتاتا ہے کہ ڈریو ایک بہت ہی ذہین ہے، سمارٹ لڑکا ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ بل کا ماننا ہے کہ وہ اس کے بزنس ایمپائر کو مزید بلندیوں پر لے جا سکتا ہے، مگر وہ اسے کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان وہ کشش نہیں جو ہونی چاہیے۔ وہ چاہتا ہے کہ سوزن ڈریو کے پیار میں کھو جائے۔ وہ اپنی بیٹی سوزن کو بہت خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ سوزن کہتی ہے کہ وہ کوشش کرے گی۔ وہ سوزن کو بتاتا ہے کہ زندگی میں کسی ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جسے آپ کھل کر چاہو۔ بنا محبت کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تیار رہو، زندگی میں کبھی بھی معجزات ہو سکتے ہیں۔ اگلے منظرنامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سوزن ایک کافی شاپ میں بیٹھی کافی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کافی شاپ میں بیٹھے لوگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ان آوازوں میں ایک آواز الگ سی ہوتی ہے جو کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی باتوں کا انداز اسے سننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فون کے بعد وہ سوزن کے ساتھ والے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان گفتگو کا آغاز گڈ مارننگ سے ہوتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکا سوزن سے معذرت کرتا ہے کہ وہ فون پر کچھ زیادہ ہی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، مگر سوزن کہتی ہے کوئی بات نہیں، اسے اس کی باتیں سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا، جس پر دونوں ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح دونوں میں گپ شپ ہوتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکا اسے بتاتا ہے کہ وہ سچے پیار پر یقین کرتا ہے اور وہ اسی کی تلاش میں ہے۔ سوزن اس نوجوان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگتی ہے۔ دونوں کی باتوں میں ابھی بھی تھوڑی ہچکچاہٹ ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ کہنا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ وہ نوجوان لڑکا اسے کہتا ہے کہ وہ جس سے شادی کرے گا اس کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھے گا اور رکھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ بھی اس کا خیال رکھتی ہے۔ جس پر وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ آج کل ایسی لڑکیاں ملنا بہت مشکل ہے، جس پر لڑکا جواب دیتا ہے کہ معجزات کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور جانے کا کہتی ہے۔ لڑکا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ دونوں کافی شاپ سے باہر آ جاتے ہیں اور گڈ بائے بولتے ہیں۔ جاتے جاتے دونوں ایک دوسرے کو مڑ کر دیکھتے ہیں جیسے کچھ کہنا ہو، مگر لڑکی چلی جاتی ہے۔ اسی اسنا میں دکھاتے ہیں کہ روڈ کراس کرتے وقت نوجوان جب مڑ کر اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اچانک ایک گاڑی اسے ٹکر مار دیتی ہے اور کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ اگلے منظرنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بل پیرش اپنے آفس روم میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑتا ہے۔ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اسے وہی پراسرار آواز دوبارہ سنائی دینے لگتی ہے جو اسے پکار رہی ہوتی ہے۔ وہ آواز کہتی ہے کہ تمہارے سوال کا جواب ہے ہاں، مگر ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، جس پر بل حیران اور اداس ہو جاتا ہے۔ بل کے چہرے پر اداسی صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ اگلے منظرنامے میں بل اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ ڈنر میں ڈریو، ایلس اور اس کا ہسبینڈ کوئن بھی موجود ہوتے ہیں۔ بل کو دوبارہ وہ آواز سنائی دیتی ہے۔ اس بار وہ اسے کہتی ہے کہ وہ دروازے کے باہر اس کا انتظار کر رہا ہے، کیا کوئی اسے اندر آنے کو کہے گا؟ بل اپنی میڈ سے کہتا ہے کہ وہ جا کر دیکھے کیا کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ بل کی فیملی اس عظیم اور عالی شان برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، مگر بل کسی اور سوچ میں گم ہے۔ میڈ
उसे आकर बताती है कि हाँ कोई बाहर खड़ा है। बिल उसे लाइब्रेरी में बैठने का कहता है। बिल खाने की मेज से उठकर लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ता है। बिल को लाइब्रेरी में उसी आवाज़ की मौजूदगी का एहसास होने लगता है जिसको लेकर वो परेशान है। वो आवाज़ किताबों के स्टैंड के पीछे मौजूद है। बिल उससे पूछता है कि वो कौन है और क्या चाहता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वो मौत है और वो उसे ले जाने आया है, जिस पर बिल मजीद परेशान हो जाता है। वो आवाज़ कहती है कि अगर वो उसके साथ एक समझौता कर ले तो उसके बदले कुछ दिनों की मोहलत उसे मिल सकती है। बिल इस समझौते के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो उसके साथ रहेगा, उसकी दुनिया को देखना चाहता है क्योंकि वो उसमें दिलचस्पी रखता है। बिल उदास चेहरे के साथ इस समझौते को तस्लीम कर लेता है। अब वो आवाज़ किताबों के पीछे से निकलकर बिल के सामने आ जाती है। अब आप हैरान होंगे कि उस आवाज़ के पीछे उसी लड़के का जिस्म था जिससे उसकी बेटी सूजन की कॉफ़ी शॉप में आज सुबह मुलाकात हुई थी। ये मंजर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ ले लेता है। अब ये नौजवान लड़का जिसका नाम जो है वो बिल को कहता है कि उसे खाने की मेज़ पर ले चले जहाँ उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स भी मौजूद हैं। बिल हिचकिचाते हुए जो को खाने की मेज़ पर ले चलता है। बिल जो को अपनी फैमिली मेम्बर से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि जो उसका दोस्त है और वो भी उनके साथ ही खाना खाएगा, जिस पर ड्रू को हैरानगी होती है क्योंकि वो बिल के तमाम दोस्तों को जानता है और ये उसके साथ उसकी पहली मुलाकात होती है। जो के सामने खाना पेश किया जाता है। जो खाने को अजीब तरीके से देखने और सूंघने लग जाता है, जिस पर ड्रू को भी काफी हैरानी होती है। खाने के दौरान ड्रू जो से पूछता है कि क्या उसने बिल के साथ कभी कोई बिजनेस किया है, जिस पर जो कहता है कि हाँ उन्होंने अभी अभी एक समझौता किया है, जिस पर ड्रू की हैरानगी और तजस्सुस में मजीद इजाफा हो जाता है। इसी दौरान सूजन आ जाती है। सूजन जो को देखकर हैरान हो जाती है कि वो यहाँ कैसे, जिस पर बिल भी हैरान हो जाता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं। सूजन बताती है कि हाँ आज सुबह ही कॉफी शॉप पर इनकी मुलाकात हुई, मगर जो ये सब सुनकर खामोश हो जाता है। बिल उसे उसका कमरा दिखाने के बहाने उठने का कहता है, जिस पर वो दोनों चल पड़ते हैं। बिल जो से उस मुलाकात के बारे में पूछता है जो सुबह हुई थी। जो बिल को बताता है कि वो उससे नहीं मिली बल्कि उस लड़के से मिली है जिसका जिस्म उसने अपना रखा है। आज सुबह ही उस लड़के के साथ हादसा पेश आ गया है और उसने उस नौजवान लड़के का जिस्म का रूप ले लिया है। बिल जो को उसका कमरा दिखाता है और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। जो अपने कमरे से बाहर निकलकर घर का जायजा लेने निकल पड़ता है। वो पहले किचन में जाता है जहां बावर्ची अपना काम कर रहे होते हैं। एक बावर्ची ब्रेड पर पीनट बटर लगा रहा होता है। जो उसको चखाने का कहता है। वो पीनट बटर उसे पसंद आता है। फिर वो वहां से निकलकर दूसरी तरफ चला जाता है जहां पर सूजन स्विमिंग कर रही होती है। जो को देखकर सूजन स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है और जो से कहती है कि वो बहुत हैरान है कि वो आज सुबह जिस इंसान से मिली है वो अभी उसके घर में मौजूद है, उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है। मगर वो कहती है कि सुबह वाले लड़के में और जो उसके सामने खड़ा है उनमें बहुत फर्क है। क्या वो सब झूठ था जो सुबह बोला गया? जो खामोशी से उसकी बातें सुन रहा होता है। जो सूजन को दोस्ती करने का कहता है, जिस पर सूजन खामोश हो जाती है। अगली सुबह बिल जो के कमरे में जाता है। जो सूट बूट पहने तैयारी कर रहा होता है। बिल को कहता है कि वो भी आज उसके साथ आएगा। जो बिल को बताता है कि उसे उसकी फैमिली पसंद आई, मगर उसे वहां मौजूद किसी भी फैमिली मेंबर में गर्मजोशी नहीं दिखाई दी। बिल कहता है कि वादा करो तुम हमारे समझौते के दरमियान मेरी फैमिली को नहीं आने दोगे। जो वादा लेता है और बिल से कहता है कि वो भी वादा करे कि वो किसी को उसकी हकीकत नहीं बताएगा। दोनों में समझौता हो जाता है। इसके बाद दोनों दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। दफ्तर पहुंचकर बिल जो को बाहर रुकने के लिए कहता है क्योंकि अंदर बोर्ड मेंबर्स की एक अहम मीटिंग होना होती है। जो उसे अपने साथ अंदर ले जाने का कहता है, जिस पर बिल उसे मजबूरन अंदर ले जाता है और वहां जाकर जो का तारुफ करवाते हुए माजरत भी करता है कि उसने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जो को अंदर बुलाया। बिल मीटिंग शुरू करने का कहता है, मगर जो की अजीब हरकतों की वजह से मीटिंग में खलल आता है। ड्रू बिल को मॉन्टेक्यू से की गई मुलाकात के फैसले के बारे में पूछता है, जिस पर बिल सब बोर्ड मेंबर्स को कहता है कि वो मॉन्टेक्यू से किसी भी तरह के मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। बिल कहता है कि उसने बड़ी मेहनत से इस बिजनेस को खड़ा किया है। वो चंद रुपयों के मुनाफे के लिए कंपनी की खुददारी को नहीं बेच सकता। ये बात ड्रू को पसंद नहीं आती। बिल और जो मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। बिल जो को कहता है कि वो कुछ देर बाहर की हवा खा आए, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। वो उसे कुछ पैसे देता है और बाहर से अपनी असिस्टेंट को बुलवाकर जो को बाहर छोड़ने का कहता है। जो वहां से निकलकर अस्पताल की तरफ चला जाता है। यहाँ बिल की बेटी सूजन डॉक्टर है। सूजन जो को देखकर हैरान हो जाती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। इसी दौरान एक औरत अपनी बूढ़ी माँ को लेकर अस्पताल आती है। वो बूढ़ी औरत जो को देखकर डर जाती है। शायद वो उसे पहचान जाती है कि ये मौत का फरिश्ता है। वो बूढ़ी औरत अकेले में जो से कहती है कि उसको बहुत दर्द हो रहा है। वो चाहती है कि जो उसकी तकलीफ को दूर करे। जो उसे कहता है कि अभी उसका वक्त नहीं आया। फिर वो सूजन को ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उसका यहाँ आना शायद ठीक नहीं, मगर सूजन उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उसका आना बहुत अच्छा लगा। फिर जो वहाँ से वापस बिल के ऑफिस चला जाता है। बिल जो को खाना खिलाता है और उसे बताता है कि कभी कभी उसे अपनी मरी हुई बीवी की बहुत याद
याद आती है और वो अपनी अच्छी यादों का तज़किरा करने लग जाता है, मगर वो हैरान भी होता है कि जो को इन बातों से दिलचस्पी नहीं है, मगर फिर भी वो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा है। जो उसे कहता है कि उसे उसकी बातें अच्छी लग रही हैं। इसी दौरान ड्रू आ जाता है जो बिल से अकेले में बात करना चाहता है, मगर बिल उसे कहता है कि उसके और जो के दरमियान कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ड्रू बिल से कहता है कि उसने जो आज सुबह मीटिंग में फैसला लिया वो ठीक नहीं है, जिस पर बिल कहता है कि भूल जाओ उसको, कोई और बात करो, मैं अपनी कंपनी में किसी को शराकतदार नहीं बनाना चाहता। ड्रू के जाने के बाद जो बिल से पूछता है कि वो अपनी कंपनी के बारे में इतना क्यों सोचता है। बिल कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी उम्र भर की मेहनत पर कोई दूसरा आकर बैठ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल और उसकी तमाम फैमिली मेंबर्स डिनर के मेज पर बैठे होते हैं। बिल पुरजोश होकर खड़ा होता है और कुछ कहना चाहता है मगर भूल जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है मगर वो भूल गया है। वो चाहता है कि कल दोबारा सब डिनर इकट्ठे बैठकर करें, जिस पर उसकी बेटियों में खुशी की लहर दौड़ जाती है कि बहुत अरसे बाद हमें अपने बाप से वक्त मिल रहा है। जो सूजन से उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछता है तो सब हैरान हो जाते हैं। सूजन उन्हें बताती है कि जो आज सुबह उसके अस्पताल आया था। जो सबको बताता है कि सूजन एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। डिनर के बाद ड्रू को दरवाजे तक छोड़ने सूजन साथ जाती है। ड्रू गुस्से और नाराजगी का इजहार करता है कि अब उसे और उसके बाप को ड्रू की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब उनके पास जो मौजूद है। उसे बुरा लगता है जिस तरह वो और जो एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, मगर सूजन उसे कहती है कि वो गलत बात कर रहा है। सूजन उसे कहती है कि वो वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। ये सुनकर ड्रू वहां से चला जाता है। जो पीछे खड़ा सूजन और ड्रू की बातें सुन रहा होता है। सूजन जो के पास आती है और कहती है कि वो उसे अपने बारे में बताए। वो जो से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं। फिर वो पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सूजन कहती है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो इतना हैंडसम है, स्मार्ट है, उसके बावजूद वो इस दुनिया में अकेला है। जो उसे कहता है कि शायद उसे नींद आ रही है, वो बहुत थक गया है। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ड्रू एक खुफिया मीटिंग करता है जिसमें कंपनी के तमाम बोर्ड मेंबर्स को बुलाता है। ये मीटिंग बिल से खुफिया रखी गई है। ड्रू इस मीटिंग में सबको बताता है कि कंपनी की बॉन्टिक्यू की शराकतदारी में ही सबका फायदा है। वो चाहता है कि कल जब बोर्ड मीटिंग में दोबारा इस मसले को पेश किया जाए और अगर दोबारा बिल का वही जवाब हो तो तमाम बोर्ड मेंबर्स वोट का हक इस्तेमाल करके बिल को ओहदे से हटा दें। अगले रोज प्लान के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में दोबारा शराकतदारी का मुआहदा रखा जाता है, जिस पर बिल को शदीद गुस्सा आता है, मगर साथ ही ड्रू बिल को कंपनी के कानून के तहत वोटिंग के जरिए बिल का ओहदा खत्म करके उसे रिटायरमेंट पर भेजने का कहता है, जिस पर 2 लोगों के अलावा बाकी तमाम मेंबर ड्रू के हक में वोट कर देते हैं। अब बिल पर ड्रू की मक्कारी आया हो जाती है। वो खामोशी से वहां से चला जाता है। वो क्विंस को बताता है कि उसका प्लान है कि वो कंपनी को महंगे दामों बॉन्टिक्यू को बेच देगा और सबको बहुत बड़ी रकम मिलेगी, जिससे वो बाकी की जिंदगी अयाशी से गुजार सकते हैं। ये सुनकर क्विंस भी समझ जाता है कि बिल के साथ धोखा किया जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल अपनी बेटी सूजन को जो से मुहतात रहने का मशवरा देता है। वो उसे बताता है कि जो से दिल लगी करना आग से खेलने के मुतरादिफ है। वो उसे कहता है कि जो उसके लिए ठीक नहीं है वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगा। इसे सुनकर सूजन दोबारा परेशान और अफसरदा हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सूजन को मिलने अस्पताल जाता है, मगर अस्पताल के स्टाफ से मालूम होता है कि सूजन शाम को आएगी। जो की नजर वहाँ उसी बूढ़ी खातून पर पड़ती है जिसने उसे पहचाना था। जो वहाँ उस औरत के पास जाता है और उसे बताता है कि वो यहाँ डॉक्टर सूजन से मिलने आया है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत हैरान हो जाती है कि उसे भला कैसे इस दुनिया के लोगों से प्यार हो सकता है। बूढ़ी औरत जो को कहती है कि वो बहुत गलत कर रहा है, उससे सूजन का दिल टूट जाएगा जब उसे हकीकत का एहसास होगा कि वो हकीकत में इंसान नहीं है बल्कि मौत का फरिश्ता है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो उसे इस दुनिया से ले चले, उससे अब इस दुनिया की तकलीफें बर्दाश्त नहीं होती। जो वहाँ उस बूढ़ी औरत की रूह को निकाल लेता है। बूढ़ी औरत की बातें जो पर बहुत असर करती हैं। जो वापस बिल के पास आता है और उसे बताता है कि उसने दुनिया को देख लिया है, अब वापस जाने का वक्त आ गया है। वो बिल को बताता है कि कल शाम बर्थडे पार्टी के बाद वो उसे अपने साथ इस दुनिया से ले जाएगा। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब बिल का 65वां और आखिरी बर्थडे होता है। इस दिन के लिए एलिस ने इस अजीम बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया था। बिल और जो पार्टी के इंतजाम देखने वाली जगह पर जाते हैं जो इंतहाई खूबसूरत मकाम है। वहाँ जो क्विंस से मिलता है। जो क्विंस को बताता है कि वो प्यार को लेकर काफी कंफ्यूज है, जिस पर क्विंस उसे बताता है कि वो सच्चे प्यार के लिए दोनों के दरमियान कोई भी राज छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर वो जो को बताता है कि उसने बिल को ओहदे से हटाने के लिए ड्रू का साथ दिया क्योंकि वो लालच में आ गया था। अब उसे शर्मिंदगी हो रही है, वो क्या करे। जो उसे कहता है कि वो जाकर बिल से माफी मांग ले, मगर पार्टी खत्म होने से पहले बिल उसे माफ कर देगा। अगले मंजरनामे में हम देखते हैं कि बिल और एलिस पार्टी के इंतजामात के बारे में बात कर रहे होते हैं। बिल एलिस से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, जिस पर एलिस उसे कहती है कि वो बिल से बहुत प्यार करती है। वो दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं, जिस पर बिल को खुशी महसूस होती है। फिर शाम ढलते ही रंगारंग बर्थडे पार्टी का आगाज हो जाता है। सूजन एक खूबसूरत लिबास में पार्टी में आ जाती है जहाँ जो उसका इंतजार कर रहा होता है। जो उसे बताता है कि वो
اس سے بہت پیار کرتا ہے مگر اب اس کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سوزن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اسے کہتی ہیں کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتی۔ اگلے منظرنامے میں کوئنز بل کے پاس جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ وہ بل کو سب سچ سچ بتا دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ڈریو کو آج یہاں بلائے گا اور وہ اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ جو بل کو بتاتا ہے کہ اسے بھی اس کی بیٹی سوزن سے پیار ہو گیا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، جس پر بل اسے اسی سمجھوتے کے بارے میں یاد دلاتا ہے مگر جو کہتا ہے کہ اسے سمجھوتا توڑنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بس سوزن چاہیے۔ بل اسے کہتا ہے کہ سوزن ابھی جوان ہے، اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، کیا تم اس سے وہ زندگی اور خوشیاں چھین لو گے؟ یہ کیسا پیار ہے؟ یہ تو بس خود غرضی ہے۔ وہ جو کو کہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ سوزن کو جا کر اپنی حقیقت بتائے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ موت ہے جو بس ایک انسانی جسم کے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر جو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سوزن کے پاس جاتا ہے اور سوزن کو اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہے مگر سوزن اسے یاد دلاتی ہے کہ جب وہ پہلی بار کافی شاپ میں ملے تھے اس نے کیا کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھے گا۔ یہ سن کر جو کو احساس ہوتا ہے کہ سوزن اس لڑکے سے پیار کرتی ہے جو اسے کافی شاپ میں ملا اور یہ اسے وہی لڑکا سمجھ رہی ہے، لیکن سوزن بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتی ہے کہ تم وہ نہیں ہو۔ جو اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ کافی شاپ والا لڑکا تمہارے لیے واپس ضرور آئے گا، جو سوزن کو پیار دینے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو واپس آ کر بل کو بتاتا ہے کہ وہ سوزن کو ساتھ نہیں لے کر جائے گا، جس پر بل کے چہرے پر اطمینان آ جاتا ہے اور وہ جو کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی دوران کوئنز آ کر بتاتا ہے کہ اس نے ڈریو کو چال بازی سے بلا لیا ہے، جس پر بل اپنے بورڈز کو فون کے اوپر اکٹھا کر لیتا ہے اور انہیں خاموشی سے ساری گفتگو سننے کا کہتا ہے۔ ڈریو اندر آتا ہے۔ بل اسے کہتا ہے کہ اس نے ڈریو سے بڑا دھوکے باز آج تک نہیں دیکھا، جس پر ڈریو کو ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب بل کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈریو بل کو کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اس جو کے بارے میں جو کہاں سے آیا ہے اور آپ کی زندگی کے سب فیصلے کر رہا ہے۔ جو سامنے آتا ہے اور ڈریو کو اس کی اوقات بتاتا ہے۔ جو اسے کہتا ہے بل نے ڈریو کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر پھر بھی ڈریو نے دھوکہ دیا۔ جو کہتا ہے کہ وہ بل کی شرافت کی داد دیتا ہے کہ وہ ڈریو کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ جو ڈریو کو کہتا ہے کہ اب وہ اسے بتائے گا کہ وہ کون ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ایک FBI ایجنٹ ہے جو پہلے کچھ عرصے سے بانٹیکیو کی انکوائری کر رہا ہے۔ بانٹیکیو نے غلط طریقے سے کمپنی کو مرج کرنے کے نام پر ٹیکس بچایا ہے اور وہ ڈریو کو ان کا اعلی کار ٹھہراتا ہے، جس پر واقعی ڈریو کا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ٹیلی فون پر تمام بورڈ ممبرز بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ جو اسے آفر کرتا ہے کہ اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو وہ جیل کی ہوا کھائے یا پھر چپ چاپ استعفیٰ دے اور دفع ہو جائے۔ ڈریو سے پہلے ہی بورڈ ممبرز جو کہ فون پر موجود تھے ڈریو کا استعفیٰ منظور کر کے دوبارہ بل کو چیئرمین بنا دیتے ہیں۔ اب وقت آ جاتا ہے جب اس عظیم پارٹی کا آغاز ہونا ہوتا ہے۔ بل اپنی بیٹی ایلس اور کوئنز کے ساتھ پارٹی میں آتا ہے اور اس کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے۔ تالیوں کا ایک نہ رکنے والا شور اور بل کا ہاتھ ہلا کر شکریہ ادا کرنے کا انداز بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ بل مائک پر سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور سب کو ایک خوشگوار زندگی کی دعا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے کہ آج سب موجود ہیں، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ زندگی کے 65 سال پلک جھپکتے ہی گزر گئے، یہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ جو اسٹیج سے اتر کر سب کو گلے لگا کر ملتا ہے، تالیوں کا شور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا۔ بل اپنی بیٹیوں کو آخری بار مل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگاتا ہے اور انہیں بہت سارا پیار کرتا ہے۔ آخر میں اپنی بیٹی سوزن کو کہتا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو بھی گیا تو بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ وہ آخری بار اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اور پھر آتش بازی کی جاتی ہے۔ بل آخری بار سوزن کو گلے سے لگاتا ہے اور جو کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو پارٹی سے دور کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جو بل کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتا ہے۔ بل جو کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو کو لے کر بہت سیریس تھی، اس نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں چاہا جیسے جو کو۔ وہ دنیا میں کسی ایسے ہی انسان کو سوزن کی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا مگر جو کے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا، جس پر جو اسے کہتا ہے کہ اس کی فکر مت کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ پھر جو بل کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے جو اس کا خیال رکھا، اسے وقت دیا۔ بل اسے کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ بل جاتے جاتے جو سے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے آگے کے لیے ڈرنا چاہیے، جس پر جو کہتا ہے کہ تم جیسے انسان کو تو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ انہیں جاتے ہوئے سوزن دیکھ لیتی ہے، وہ ان کا پیچھا کرتی ہے مگر وہ دونوں دھند کی مانند غائب ہو جاتے ہیں۔ سوزن جب تھوڑا اور آگے جاتی ہے تو اسے کوئی واپس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بالکل جو جیسا لگ رہا ہے مگر وہ جو نہیں ہے بلکہ وہ وہی نوجوان لڑکا ہے جو اسے کافی شاپ میں ملا تھا۔ جو نے اس لڑکی کی زندگی اسے واپس کر کے سوزن کی زندگی میں واپس بھیج دیا ہے۔ وہ نوجوان لڑکا سوزن سے کہتا ہے کہ اسے نہیں معلوم وہ کہاں چلا گیا تھا، جیسے وہ ابھی نیند سے اٹھا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ سوچا نہیں تھا اس کافی شاپ کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر وہ سب باتیں دہراتا ہے جو اس نے کافی شاپ میں کی تھی۔ یہ سن کر سوزن کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے سمجھ کر وہ جو سے پیار کرتی رہی مگر جو وہ نہیں تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ تھام کر
پارٹی کی طرف چل پڑتے ہیں اور یوں اس فلم کا اختتام ہو جاتا ہے۔